First, I congratulate B. Valli Nayak, Faculty of Life Sciences and Biological Sciences. Sir is qualified lecturer. Why I am using this word? Because life sciences should be taught by qualified lecturers. And general science, biology, books are available in the market. But from Telangana market, particularly Hyderabad as well as Andhra Pradesh, very few books are available in English medium. Valli Nayak garu యూనివర్సిటీలో క్వాలిఫైడ్ లెక్చరర్, అట్లాగే ఇప్పుడు వారు ఒక రీసెర్చ్ స్కాలర్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ నుండి పోలీస్ సర్వీసెస్ వరకు అనేక క్లాసెస్ని వారు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. లిటిల్ ఏజ్లోనే అంటే యంగ్ ఏజ్లోనే సార్ అనేక మంది విద్యార్థుల యొక్క బేసిక్ సపోర్ట్ తీసుకున్నారు. ఈ పుస్తకాన్ని వారు చాలా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారు. నాకు తెలిసి లైఫ్ సైన్సెస్లో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఇంత అద్భుతమైన కాంటెంట్ తోటి ప్రజెంట్ చేయబడ్డ బుక్ ఇదొకటే. నేను వారిని అభినందిస్తున్నాను, కంగ్రాట్ చెప్తున్నాను, అట్లాగే వారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ పుస్తకాన్ని నాకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నందుకు. ఐ అపీల్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ who are watching this video. In this video, sir is going to present what is the importance of life science, what is the content meant for it, how we have to understand this content for competitive examination. And I hope after watching this video, like it, share it, don't forget, comment it and subscribe 5 Mantra Career Point YouTube channel. Hi, hello, welcome to 5 Mantra Career Point. My name is Valli Nayak, Biology Senior Faculty. Competitive exam like Group 1, Group 2 and other competitive exams. Right, today Biology Syllabus. So Biology Syllabus analysis, what is the syllabus in competitive exams and so in daily life. So Biology Syllabus, right. So now first one is in biology syllabus, human physiology. Human physiology. So in this human physiology, it's a common word that is first one is digestive system, respiratory system, blood circulatory system, excretory system, nervous system, endocrine system, the reproductive system, sense organs and skeleton system. So common word that is called as a system. So system means group of organs is called system. So in human physiology, total so digestive system, last excretory system, and next second unit is pathology. In pathology like diseases. Next third unit nutrition and like micronutrients, macronutrients, and next fourth one biological classification. In biological classification like plant classification and animal classification. So next unit, fifth one plant morphology. This plant morphology like primary parts in plants like root, stem, leaf, flower, fruits and seeds. Next one, plant physiology. In plant physiology, photosynthesis process, transpiration, economical importance of plants, phytohormones, and next seventh one, cell biology and genetics. So what is a cell? And genetics, father of genetics and father of modern genetics. So father of genetics, example, father of genetics Gregor Mendel. But father of modern genetics T.H. Morgan. Next unit, environment issues like biotech factors, abiotic factors, greenhouse effect, acid rain effect, ozone, and next cloning, IVF like in vitro fertilization.
in vitro fertilization, or that is called as test tube baby, stem cell. So this is overall syllabus. See, now first one is, human physiology. This human physiology, actually biological science is related to daily life. In our syllabus like civil services and APPSC, TSPSC, which one ఆ సిలబస్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు కూడా సైన్స్ రిలేటెడ్ టు డైలీ లైఫ్ అన్నారు. క్వశ్చన్స్ కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు మనకు, అప్లికేషన్ టైప్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ అప్లికేషన్ టైప్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మన డైలీ లైఫ్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా అప్లికేషన్ టైప్లో బయాలజీకి రిలేటెడ్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ, digestive system. So digestive system means group of organs is called system, and in this digestive system, first one is like liver, pancreas, mouth, teeth, tongue, salivary glands, small intestine, large intestine. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్లో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో లైక్ సెంట్రల్ కానీ అండ్ స్టేట్లో వచ్చేసి రిపీటెడ్ అవుతున్నటువంటి ఒక బిట్, లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లివర్, బైల్ జ్యూస్, లివర్ డిసీజెస్ లైక్ హెపటైటిస్ or that is called as jaundice. And next one, liver cirrhosis. So liver cirrhosis disease ఎవరికి వస్తుంది? ఇది ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి వచ్చేది లివర్ సిర్రోసిస్. అండ్ హెపటైటిస్ ఆర్ జాండీస్, ఇట్ ఈస్ అ వైరల్ డిసీజ్. అండ్ లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ. So largest gland in human body, liver. And second largest organ, liver. Largest organ is skin. And so what is the function? Actually, in children's RBC produced from liver. మరి చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేసి ఈ ఆర్బీసీ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? లివర్ నుంచి. బట్ ఇన్ అడల్ట్ ఆర్బీసీ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ బోన్ మ్యారో. అయితే మరి ఇక్కడ ఈ గ్లాండ్స్కి సంబంధించినటువంటిది. అండ్ బైల్ జ్యూస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్? అండ్ సో ఇన్ ప్యాంక్రియాస్, ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో మనకు డైలీ లైఫ్లో రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి, సో ఇంకొకటి రిపీటెడ్ అవుతున్నటువంటి బిట్ ప్యాంక్రియాస్. సో లైక్ డయాబెటీస్ మిల్లిటస్, డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ అండ్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్? ఇది మనకు డైలీ లైఫ్లో రిలేటెడ్గా అవుతున్నటువంటి సో ఇష్యూస్ చూడండి. నవేడేస్ the common disease diabetes. So diabetes country India. అంటే అంతగా ఎస్పెషల్లీ ఈ కాలంలో అందరికీ కూడా దాదాపుగా అందరికి తెలిసిన డిసీజ్ డయాబెటీస్ అంటారు కదా, షుగర్ వచ్చింది అని. ఎందుకు? తిండి సరిగా తినక, అంటే ఏది పడితే అది తినేసి. సో డయాబెటీస్ డెఫిషియన్సీ like insulin, diabetes mellitus and diabetes insipidus. So what is the difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus? These two questions like insulin and vasopressin. Diabetes mellitus, see diabetes mellitus, deficiency of insulin hormone. Actually, insulin hormone released from which gland? Insulin hormone released from pancreas.
Pancreas. This pancreas gland, so one of the part in digestive system. Right, okay. Diabetes mellitus. So what is the function of insulin? Insulin, right, to control the glucose levels in blood. మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేసే బాధ్యత ఎవరిది? ఇన్సులిన్ది. నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ మరి ఎంత ఉండాలి? మన బాడీలో నార్మల్గా గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి? ఎంత దాటితే డయాబెటీస్ అంటాం? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, సో 80 to 140 mg/dl. So this is a normal glucose levels. Which one the central exam and state exam lo, so diabetes mellitus, diabetes insipidus, repeated question. డైలీ లైఫ్లో వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ 80 to 140 mg/dl. Right, mg/dl. dl means deciliters. This is a normal glucose levels. Above 140. Above 140. So above 140, ఒకవేళ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ above 140 కనుక అయితే that is diabetes mellitus. So in fasting time గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి? ఫాస్టింగ్ టైంలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంటుంది బ్లడ్లో అంటే మనకు బిలో 100 ఆర్ 60 to 70. నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ 80 to 140 mg/dl. dl means deciliters. And so in fasting time glucose levels 60 to 70 mg/dl. Above 140 diabetes mellitus. Right, the direct question is deficiency of insulin. Disease is called as option A diabetes mellitus, option B diabetes insipidus, option C diabetes, option D none of the above. This is a direct question. అది నార్మల్గా వస్తుంటుంది. బట్ నవేడేస్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఇస్ చేంజ్. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇది. ఒక డాక్టర్ పేషెంట్ యొక్క యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే ఆ యూరిన్లో ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఉందన్నాడట. ఇఫ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఉంటే దట్ ఈస్ డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ ఆర్ ఇన్సిపిడస్. ఇది ఎందుకంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తే ఇన్సులిన్ వల్ల ఇన్సులిన్ డయాబెటీస్ అనేసి అంటే అది రాదు క్వశ్చన్. సో యూరిన్లో ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఉంటే అది డయాబెటీస్ మిల్లిటస్సా ఇన్సిపిడస్సా? సో బిఫోర్ ది క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ కంటే ముందు నీకు వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ అండ్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అది తెలియాలి కదా. రైట్, ఓకే. డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ అండ్ డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అది మనం టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం. Like what is the difference between diabetes mellitus and insipidus? Diabetes mellitus patients are to release the urine and glucose. Diabetes insipidus patients are to release excess of urine, but in this urine glucose is absent. So actually diabetes insipidus deficiency of vasopressin hormone. జాగ్రత్త చూడండి, vasopressin hormone released from which gland? Diabetes insipidus deficiency of vasopressin hormone released from pituitary gland. Now discussing about pancreas. But insulin hormone released from which gland? Pancreas.
vasopressin hormone released from pituitary gland, insulin hormone released from pancreas. ఇక్కడ వరకు ఓకే. ఇంకా చూడండి, ఇంకొక రకంగా అడగాలంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ deficiency of insulin, diabetes, milliliters. Second one, insulin hormone released from. Clearly ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు. ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, insulin hormone released from which gland? Next, second question, insulin hormone released from which cells? Released from which cells? And next, third one, deficiency of insulin. మన డైలీ లైఫ్లో ఇవన్నీ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, అంటే బయట మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాం. డయాబెటీస్ వస్తే సో ఇంకా వేరే డిసీజెస్ కూడా వస్తుంది, హార్ట్ అటాక్ రావడానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి. రైట్, నౌ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ విచ్ గ్లాండ్? నౌ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్యాంక్రియాస్. ఆన్సర్ ప్యాంక్రియాస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్సులిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ విచ్ సెల్స్? గ్లాండ్ అడగలేదు అక్కడ. సెల్స్, ఆల్ఫా, బీటా, గామా, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఇంకా లోపలికి వెళ్తే సెల్స్ అన్నాడు. యాక్చువల్లీ ఆల్ఫా అండ్ బీటా సెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ప్యాంక్రియాస్. ఇన్సులిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ alpha or beta cells? Insulin hormone released from beta cells. Glucagon hormone released from alpha cells. అంటే చూడండి, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు అక్కడ మాట్లాడతాం. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ప్యాంక్రియాస్, లివర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ respiratory system. So respiratory system, this respiratory system, respiration means intake of oxygen and next intake of oxygen and send out the carbon dioxide. So intake of oxygen and send out the carbon dioxide, that is called as respiration. And respiratory organ, for example, in earthworm, respiratory organ, skin. In frog, tadpole larva, respiratory organ. In frog, tadpole larva, respiratory organ, gills. And human body, this human being, respiratory organ, lungs. So, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration. So aerobic respiration is presence of oxygen. And anaerobic respiration without oxygen or absence of oxygen. For example, in human being, aerobic or anaerobic respiration? Like aerobic respiration, vayu swasakriya అనేసి అంటాం. అండ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్, మన డైలీ లైఫ్ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి మరి ఈ టాపిక్ నుంచి? శ్వాస వ్యవస్థ, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ నుంచి. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి జాగ్రత్త చూడండి. ఎగ్జాంపుల్, ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. Fermentation process, this is related to aerobic or anaerobic respiration? Right, this is related to anaerobic respiration. And lactobacillus bacteria in the milk curd, methanococcus,
మిథనోకోకస్. సో మీకు బండ గుర్తు లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా. లాక్టో మీన్స్ ద వర్డ్ లాక్టో ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మిల్క్. ఆ లాక్టో అనే వర్డ్ కనుక వస్తే బండ గుర్తు అది మిల్క్ సంబంధించినటువంటిది. ఎగ్జాంపుల్ లాక్టోబాసిల్లస్, lactic acid, lactometer. So the word lacto is related to milk, కాబట్టి aerobic and anaerobic respiration nowadays. సో నార్మల్గా మనం ఒక మాట వింటూ ఉన్నాం, బయటికి వెళ్తే పొల్యూషన్ నాకు పడదు అని. ఎందుకు? లైక్ గ్యాసెస్, నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ హిమోగ్లోబిన్ బైండ్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ఫార్మ్ ద ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్గా మారుతుంది. ఓకే, ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళి హిమోగ్లోబిన్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని టు ఫార్మ్ ద ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్. ఓకే, ఇలా ఉంటే సంతోషం. But some dangerous gases like carbon dioxide, carbon monoxide. So carbon dioxide and carbon monoxide so bind with hemoglobin. If hemoglobin తో కలిసి to form the carboxyhemoglobin, it is a danger. Carboxyhemoglobin. ఇది మన డైలీ లైఫ్లోనే కదా బయట జరిగేది. పొల్యూషన్ వల్ల లేనిపోయిన డిసీజెస్ అన్నీ వస్తున్నాయి, రావాలి. ఎందుకు? మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి. అండ్ ఇన్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ మిథనోకోకస్ లైక్ బయోగ్యాస్, డైలీ లైఫ్లోనే కదా బయోగ్యాస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ మజిల్ టు ఫార్మ్ ద లాక్టిక్ యాసిడ్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్స్ నడిచామనుకోండి, కొద్దిగా నీరసంగా ఉంటాం. అంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాడీలో తగ్గుతుంది. అలా కొద్దిగా నీరసంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక 10 మినిట్స్ కూర్చుంటాం, తర్వాత మళ్ళీ యాక్టివ్గా నడుస్తాం. సో బికాజ్ ఆఫ్ ఎందుకు అంటే ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్లీగా మనం అలా ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మన బాడీలో తగ్గుతూ ఉంటే టు ఇంక్రీజ్ సో యాసిడ్ లైక్ లాక్టిక్ యాసిడ్, బాడీలో మజిల్స్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. రెస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం, అప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ తగ్గుతుంది అండ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్. సో ఇన్ హ్యూమన్ మజిల్ to form the lactic acid due to the lack of oxygen. ఇవన్నీ మనకు రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే సైన్స్ అనగానే ఉన్నది బుక్లో ఉన్నట్టుగా చదవడం కాదు. అలా క్వశ్చన్స్ రేర్గా వస్తున్నాయి, బట్ రేర్గా వస్తున్నాయి. సో మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 70% క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు డైలీ లైఫ్, అప్లికేషన్ టైప్ క్వశ్చన్స్. అది ఎందుకంటే ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వేరు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ వేరు. ఎప్పుడైతే డైలీ లైఫ్ రిలేటెడ్గా నువ్వు ప్రిపేర్ చేసుకొని చదువుతావో అప్పుడు సక్సెస్ సాధిస్తాం. అంతేగాని వాళ్ళు చెప్పారు మేము చదివేస్తాం, బుక్లో ఉన్నదే సో ప్రింట్ వేసేస్తామంటే సెలెక్షన్ రాదు. సో ఎనాలిసిస్ చేయాల్సిందే. రైట్, నవేడే క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ కూడా అలాగే ఉంది. సో రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డిసీజెస్ లైక్ bronchitis, tuberculosis, and nowadays coronavirus, COVID. The disease COVID is related to SARS. సో దేనికి సంబంధించింది ఇది? మనకు ఇది సార్స్ సంబంధించినటువంటి డిసీజ్. లైక్ సార్స్ So COVID-19, coronavirus or COVID-19, this disease is related to SARS. SARS means
severe acute respiratory syndrome. Severe acute respiratory syndrome. In lungs, alveoli are present. మన లంగ్స్లో ఆల్వియోలైస్ ఉంటాయి. ఆ ఆల్వియోలైస్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆల్వియోలైస్? So alveoli are exchange of gases and to storage air. For example, this is lungs. లంగ్స్లో మొత్తం ఇలా ఆల్వియోలైస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎయిర్ స్టోరేజ్ అయి ఉండాలి. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ సెల్. సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లైక్ సో CO2 బయటికి వెళ్ళి O2 యాడ్ అవ్వాలి. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్వియోలైస్ అంతా క్లోజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరగదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది? సెల్స్కి ఎనర్జీ ఉండదు, సెల్స్కి ఆక్సిజన్ అందదు. అలా ఆక్సిజన్ అందకపోతే బాడీలో ఎనర్జీ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంది. సో ఊపిరాడక వ్యక్తి చనిపోతాడు అంటారు. ఇదే. బట్ దానికన్నా ముందు లంగ్స్ యాక్టివ్గా ఉండాలిగా. ఉండాలంటే మనం ఖచ్చితంగా అంటే ఈ రోగం వచ్చిన తర్వాత కాదు, లంగ్స్ యాక్టివ్గా ఉంచుకోవాలి. అంటే సో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమీ ఉండకూడదు. పొల్యూషన్ బయట ఇవన్నీ. సో డిసీజెస్ సార్స్ అండ్ నెక్స్ట్ కరోనా వైరస్ అండ్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ టీబీ, ట్యూబర్క్యులోసిస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సైలెంట్ కిల్లర్. Tuberculosis is called as silent killer. It is a bacterial disease, that is Mycobacterium tuberculosis. So this type of questions, so ఇవన్నీ కూడా మనకు రిలేటెడ్గా ఈ టాపిక్స్లో వస్తుంది. అండ్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సో ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ William Harvey. Father of blood circulatory system William Harvey. This blood circulatory system consists of three parts. Like first one is heart, blood vessels, and next one is blood. Study of heart, that is called as cardiology. And so heart chambers in amphibians, reptiles, fishes, human being, earthworm, cockroach. Heart chambers and human heart. About human heart, first heart transplantation in world. First heart transplantation in world done by Dr. Christian Bernard. And in India, first heart transplantation done by Dr. Venugopal. New Delhi, AIIMS Institute, heartbeat, BP, like high BP, low BP, హార్ట్ అటాక్. ఎందుకు వస్తుంది హార్ట్ అటాక్? ఎందుకు వస్తుంది? ఇప్పుడు జనరల్గా బీపీ పెరిగిపోతుంది అంటున్నారు కదా, ఎందుకు? సో హై బీపీ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్, నార్మల్ బీపీ, అండ్ సో స్పిగ్మోమానోమీటర్, స్టెథోస్కోప్. హూ డిస్కవర్డ్ ద ఫస్ట్ స్టెథోస్కోప్? లెన్నెక్. సో లెన్నెక్ డాక్టర్ స్టెథోస్కోప్ ఎక్కడ పెట్టుకునేది పేషెంట్ చూసిన తర్వాత? నెక్లో. సైంటిస్ట్ పేరు లెన్నెక్. ఇటువంటి కొన్ని ఈజీ ట్రిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హార్ట్ బీట్ అండ్ బీపీ. ద మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్ ఈజ్ స్టెథోస్కోప్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ. బీపీ, స్పిగ్మోమానోమీటర్, and the test ECG. The test ECG is related to heart. ECG వేరు, EEG వేరు. ECG, EEG, MRI ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో MRI, magnetic resonance imaging, this is related to brain, nervous system. ఇవన్నీ కూడా హార్ట్కి సంబంధించి. సో
హార్ట్ అటాక్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సైలెంట్ కిల్లర్. ఎందుకు వస్తుంది హార్ట్ అటాక్, ఎందుకు వస్తుంది, రీజన్స్ ఏంటి, హార్ట్ అటాక్ వస్తే సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు. సో నెక్స్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్. Blood vessels are three types like arteries, veins, and third one is blood capillaries. Blood capillaries, arteries, veins and blood capillaries, దమనులు సిరలు అనేసి అంటాం కదా ఇవి. In blood cells, RBC, WBC, platelets. చూడండి ప్రీవియస్ పేపర్ చూడండి. సో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఆర్ హిమోగ్లోబిన్, బాడీలో హిమోగ్లోబిన్ కనుక తగ్గితే ఏ డిసీజ్ వస్తుంది. అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ సెల్స్ ఆర్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ థ్రాంబోసైట్స్. బండ గుర్తు, థ్రాంబస్ మీన్స్ బ్లడ్ క్లాటింగ్, సైట్స్ మీన్స్ సెల్స్. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ సెల్స్, థ్రాంబోసైట్స్ ఆర్ ప్లేట్లెట్స్. మనకు డెంగ్యూ ఫీవర్ వస్తే ఏ సెల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, మన బాడీలో హెచ్ఐవి వైరస్ ఎంటర్ అయితే ఎవరు కోరుకోరు కానీ చెప్పలేము. కాబట్టి హెచ్ఐవి వైరస్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఆన్ విచ్ సెల్స్, లింఫోసైట్స్. సో నవేడేస్, ఈ మధ్య కాలంలో టు ఇంక్రీజ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లింఫోసైట్ సెల్స్? లింఫోసైట్ సెల్స్ ఆర్ టు ఇంక్రీజ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్. అంటే మన బాడీలో ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి, ఇమ్యూనిటీ పవర్ డెవలప్ అవ్వాలి కాబట్టి లింఫోసైట్ సెల్స్ యాక్టివ్గా ఉండాలి. సో లింఫోసైట్ సెల్స్ అండ్ ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, బ్లడ్ గ్రూప్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అంటే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది తెలియాలి, సిలబస్ ఏదైతే అది తెలిస్తేనే లోపల వెళ్ళి ఓకే సైన్స్, దిస్ ఇస్ సైన్స్ రిలేటెడ్ టు డైలీ లైఫ్ ఎలా అనేది అప్లికేషన్ టైప్లో మనకు అర్థం అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ excretory system. This excretory system, so excretion means elimination of waste material. Elimination of waste material from our body. The study of excretory system, that is called as urology. Study of excretory system, that is called as urology. So urology, study of excretory system. Neurology. Neurology means study of nervous system. Excretory organ, kidneys. And nitrogen waste materials are like urea, uric acid, ammonia. And other non-nitrogen waste materials are sodium, chloride, hormone, vitamin. So vitamin C, excess of vitamin only through human urine. A human urine ద్వారా బయటికి రిలీజ్ అయ్యే విటమిన్ ఏది? విటమిన్ సి. ఓన్లీ ఎక్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ ఓన్లీ. అండ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఏంటి? సో కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటే అవును బయట నుంచి వచ్చి లోపలికి వచ్చేస్తాయి స్టోన్స్? లేదు. అండ్ డయాలసిస్. So the word dialysis is related to kidneys. Central exam lo question adigaru. In RRB, the word pacemaker is related to which organ? The word pacemaker is related to which organ? It is related to heart. అలాగే the word dialysis is related to which organ? Kidney. And so transplantation, kidney transplantation, రీసెంట్గా లాస్ట్ టైం మనకు ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లో వచ్చినటువంటి బిట్. ఇండియాలో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఫస్ట్ ఎక్కడ చేశారు? ఫస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రైట్ ఇన్ తమిళనాడు, వెల్లూరు. ఇవన్నీ కూడా మనకు అంటే ఈ లింకప్ చేసుకుని చదవాలి.
కిడ్నీ స్టోన్స్, డయాలసిస్, వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్, కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో డిస్కషన్ చేస్తాం. నర్వస్ సిస్టమ్, there's 3 types. Nervous system 3 types: central nervous system, peripheral nervous system, autonomous nervous system. Especially in central nervous system, brain and spinal cord. So what is the function of brain? This nervous system and endocrine system, these two are useful for body balancing. Body balancing కోసం యూజ్ అవుతుంది. And nervous system, brain. So what is the function of brain? ఒకవేళ బ్రెయిన్ లేకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? అవన్నీ కూడా ఇక నర్వస్ సిస్టంలో వస్తుంది. స్లీపింగ్, సెక్సువల్ థింకింగ్స్, టు కంట్రోల్ ద బాడీ టెంపరేచర్, అండ్ సో టాకింగ్, లెర్నింగ్, ఎనాలిసిస్, వీటన్నిటిని కూడా సో కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు ఇక్కడ? బ్రెయిన్. బ్రెయిన్. సో అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెనింజస్. చూడండి, ఈ రిలేటెడ్ 3 లేయర్స్ కూడా ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. outer layer of heart, that is called as pericardium. The outer layer of heart, that is called as pericardium. Outer layer of lungs, that is called as pleura. And outer layer of brain, meninges. Meninges. And the voluntary muscles, involuntary muscles. ఇక్కడ నుంచి అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హార్ట్ బీట్, రెస్పిరేషన్. Heart beat, respiration, these actions are controlled by involuntary muscles. In brain, which part to control the involuntary muscles? Brain lo involuntary muscles to control this evaru? Atheliali. Like medulla oblongata. And the longest cell in animal kingdom. Repeated question. Longest cell in animal kingdom, neuron. Only longest cell antunna, but largest cell where? Largest cell where? And so endocrine system, total glands, hormones. Glands, hormones, ivanni kuda ikkada. Like example, hormone vasopressin, thyroxine hormone. So deficiency of thyroxine hormone. So thyroxine hormone deficiency will వచ్చేది ఏంటి? Actually thyroxine hormone released from which gland? Thyroxine hormone released from thyroid gland. So where it is present, this thyroid gland ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? Thyroid gland, neck or trachea. Neck or trachea. And deficiency of iodine. Deficiency of iodine, disease is called as simple goiter. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా. అండ్ హార్మోన్స్, టెస్టోస్టిరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టిరాన్, లైక్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as సెక్స్ హార్మోన్స్, లైంగిక హార్మోన్లు అంటాం. టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ male reproductive system, female reproductive system. So క్లియర్గా వినండి, టెస్టోస్టిరాన్, టెస్టీస్. సో టెస్టీస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. టెస్టీస్, ముష్కాలు. టెస్టీస్, టెస్టోస్టిరాన్. సో టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్? మేల్. అండ్ estrogen and progesterone released from female reproductive system. So what is the function of testosterone, estrogen, progesterone? So ivanni manaku in the endocrine system. And next, reproductive system, reproduction. ఎందుకు జరగాలి? జరగకపోతే ఏమవుతుంది? ఆ స్పీసీస్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలంటే రిప్రొడక్షన్ జరగాలి. అంటే ఆ జాతికి చెందిన జీవులు స్థిరంగా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ 2 types, సెక్సువల్ అండ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్.
Again, sexual reproduction, male and female. In male and female, last in previous exam, so bit is ఏమి ఇచ్చాడంటే దాంట్లో రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి ట్యూబెక్టమీ, వాసెక్టమీ, ప్రొజెస్టిరాన్, టెస్టోస్టిరాన్, మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్లో ఇచ్చాడు. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఇన్ మేల్, ట్యూబెక్టమీ ఆర్ వాసెక్టమీ, ఫీమేల్, ట్యూబెక్టమీ ఆర్ వాసెక్టమీ, testosterone hormone released from male or female, progesterone hormone released from male or female reproductive system, idi. And chromosomes, XX chromosome, XY chromosome. This XX and XY chromosome, so XX chromosome, so XX chromosome and XY chromosome. XX chromosome present in male or female, XY chromosome in male or female. Sex determination depends on. లాజికల్గా జాగ్రత్త వినండి, క్వశ్చన్ చెప్తాను. సరే, ఆన్సర్ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం, బట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త వినండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, sex selection like that baby male or female అంటే ఇంటర్నల్గా డెవలప్ అవుతున్న బేబీ మేల్ ఆ ఫీమేల్ అని తెలుసుకోవడం. Now first question is sex determination or sex selection. Sex determination or sex selection depends on option A XX chromosome, option B XY chromosome, option C XXY chromosome, option D none of the above. So this is the first question and options. Now second question is మూడు కూడా యూపీఎస్సీ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్. Right, same question. Sex determination depends on which chromosome? Sex determination depends on which chromosome? Option A XX, option B XY, option C X, option D Y. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? And next question, sex determination depends on option A male, option B female, option C mother, option D father. Male, female, mother, father. కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి. క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసే కెపాసిటీ రావాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ క్రోమోజోమ్? XX, XY, XXY, none of the above. ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి, లేకపోతే టాపిక్ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు చెప్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, సేమ్ క్వశ్చన్. సెక్స్ డిటర్మినేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ క్రోమోజోమ్? XX, XY, X, option D Y. Now next question is sex determination depends on option A male, B female, C mother, option D father. ఆలోచించండి. రైట్, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్. టోటల్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ 5. అది ఇక్కడ అప్లికేషన్ టైప్లో ఎలాగొస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మీకు అందరికీ తెలిసింది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ జిఎస్ ఫ్రమ్ సెన్స్ ఆర్గాన్, లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ, ఓల్డ్ ప్యాటర్న్.
లార్జెస్ట్ ఆర్గన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ, సో స్కిన్, అది ఓకే. ఇలా కాకుండా బయోమెట్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, పోలీసులు వచ్చేసి క్రిమినల్స్ని పట్టుకోవడానికి వేలిముద్రలు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఫింగర్ ప్రింట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, వై? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అండ్ ఇన్ ఆధార్ సెంటర్ ఐ ఇమేజ్, ఆధార్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇమేజ్ తీసుకున్నారు కదా కంటికి సంబంధించింది, వై? అది ఆలోచించండి. స్కెల్టన్ సిస్టమ్, టోటల్ బోన్స్, మజిల్, జాయింట్స్. So this is about human physiology part. Human physiology part. So next one. So next one is, so this is a human physiology part, and so next one, second unit. See, second unit, that is so pathology. ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆర్డర్లో ఇచ్చాను. Pathology. Like pathology, the study of diseases is called. The study of diseases is called pathology. So disease means, disease ante, if any disturbance occur in metabolic activities or metabolism, that is called as disease. And nowadays the word that is called as vaccine, antibiotic. So what is the difference between vaccine and antibiotic? ఇప్పుడు అందరికీ ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నటువంటి వర్డ్ దట్ ఈస్ వ్యాక్సిన్. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి వ్యాక్సిన్? ఆఫ్టర్ డిసీజ్ ఆర్ బిఫోర్ డిసీజ్? వచ్చిన తర్వాతనా రాకముందా? అంటే COVID-19, the pandemic situation, COVID-19 pandemic situation, the word that is vaccine, ఆక్స్ఫర్డ్ వ్యాక్సిన్, బయోటెక్ వ్యాక్సిన్, ఇవన్నీ వ్యాక్సిన్ అంటే రాకుండా ప్రివెన్షన్, రాకుండా ముందుగా తీసుకునేది ఏంటి? వ్యాక్సిన్. సో ఆక్స్ఫర్డ్ వ్యాక్సిన్ ఏంటి, బయోటెక్ వ్యాక్సిన్ ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు లీస్ట్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఇస్తాను. ఆల్రెడీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మొన్న ఒక ఎగ్జామ్ జరిగిందంట రీసెంట్గా. సో దాంట్లో మనకు భారత్ బయోటెక్ వ్యాక్సిన్ ఏంటి అన్నాడు. అండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ రెడీ చేసిన వ్యాక్సిన్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇన్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకు యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చారు. ఎఫెక్ట్ తీసుకోకూడదు యాంటీబయాటిక్స్. ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఇన్ వరల్డ్, ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఇన్ వరల్డ్, ఆప్షన్ ఏ పెన్సిలియం, ఆప్షన్ బి జెంటామైసిన్, ఆప్షన్ సి పెన్సిలిన్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. చెప్పండి. ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఇన్ వరల్డ్, ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఇన్ వరల్డ్, దట్ ఈస్ అ పెన్సిలిన్. Is penicillin obtaining from Penicillium notatum. This Penicillium notatum, it is a fungus. Who discovered the first penicillin? Scientist Alexander Fleming. So vaccination program and BCG, DPT. So triple antigen vaccine. Triple antigen vaccine is DPT. DPT means diphtheria, pertussis and tetanus. Diphtheria, pertussis and tetanus. It is called as triple antigen vaccine. Triple antigen vaccine. So BCG, it is a TB vaccine. అండ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్, సో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సో మనకు రష్యా నుంచి వచ్చింది ఏంటి, బయోటెక్ ద్వారా, భారత్ బయోటెక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వ్యాక్సిన్స్. ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ మీకు లిస్ట్తో పాటు కోడ్ కూడా, చిన్న కోడ్ ఇస్తాను, ఈజీగా గుర్తుంటుంది.
Like, so diseases, virus diseases, bacterial diseases, protozoa diseases. ఇవి రెండు కొద్దిగా ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్. సో ఈ రెండింటికి క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఒక చిన్న కోడ్ అక్కడ ఇస్తాను. దాంట్లో వైరల్ డిసీజెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. సో బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఆర్ ట్యాంక్, like a TDP, tank and LPG. These are bacterial diseases. Viral diseases, so germ, MMC, HRD, తినే జామ్ని తయారు చేసే కంపెనీ పేరు ఎంఎంసీ కంపెనీ యొక్క ఎండి హెచ్ఆర్డి. సో ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్నాడు. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి వెయిటేజ్ ఉంటుంది. అందుకోసం ఈ రెండు మీకు కోర్స్ మిగతా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అండ్ యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఈకోలై బ్యాక్టీరియా, Escherichia coli bacteria, and lactobacillus bacteria, methanococcus bacteria. These are useful bacteria. E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria, where it is present in large intestine. మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ పెద్ద ప్రేగులు ఉండేది ఏంటి? E. coli bacteria. So what is the function of E. coli bacteria? To synthesis of vitamin K and B12. Okay, and harmful microorganisms or causes diseases. The study of diseases that is called as pathology. Like total diseases and useful and harmful microorganisms. And next unit. So next unit is, nutrition. So nutrition, the study of nutrients, that is called as tropology. The institute is NIN. National Institute of Nutrition. And other related institutes are NIV, NIO. NIV, National Institute of Virology, Pune. స్టార్టింగ్లో కోవిడ్ టెస్ట్ మనకు అందుబాటులో లేనప్పుడు సో శాంపిల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ పంపించాం? పూణే. NIO, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషియనోగ్రఫీ, గోవా. అండ్ సో మైక్రో అండ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఆర్ vitamins and minerals, like macronutrients, carbohydrates, protein, fats. And so carbohydrate, protein, fats, which nutrients are to release instant energy? Carbohydrate, protein, fats, carbohydrates. And competitive exam, so ikkada nunchi plus a repeated question from fats. Adipose tissue and bodybuilders are proteins. Protein. And sweetest sugar, fructose, carbohydrates. Blood sugar, sweetest sugar, and మాల్ట్ షుగర్, ఇవన్నీ కూడా మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్. లైక్
macro and micronutrients, like micronutrients, vitamins and minerals. Vitamins and minerals. And vitamins are classified into two types: fat soluble vitamin, water soluble vitamin. Fat soluble and water soluble. Okay, and fat soluble vitamins are fat soluble vitamin and water soluble vitamin. Fat soluble, water soluble. జాగ్రత్త వినండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. ఫ్యాట్ soluble vitamins are ADEK. Water soluble vitamins are B complex and vitamin C. కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని ఇంకోటి గుర్తుంటుంది. జాగ్రత్త చూడండి. యాక్చువల్లీ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ 3 types. In blood circulatory system, blood cells are 3 types: RBC, WBC and platelets. So RBC, WBC and platelets. Clear గా చూడండి. Water soluble vitamins are WBC. In WBC, W means water. ఇక్కడ చిన్నగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఆర్ బి అండ్ సి. ఓకే. అండ్ స్కర్వీ, మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్, ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి. ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది ఈ క్వశ్చన్. స్కర్వీ, సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్. స్కర్వీ ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది? విటమిన్ సి. లైక్ దట్ ఈస్ కెమికల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ascorbic acid. Deficiency of vitamin C disease is called scurvy. ఇది స్కర్వీ అని రాసేటప్పుడు స్కర్వీలో సెకండ్ లెటర్ ఏముంది ఇక్కడ? సి. ఈజీగా అందించాలి స్టూడెంట్స్కి, అంతేగాని నాకు సైన్స్ రాదు అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడే ఉంది. In scurvy, second letter is C. Deficiency of vitamin C disease is called scurvy. And beauty vitamin is, so రాయండి బ్యూటీ అని రాసేటప్పుడు బ్యూటీ సెకండ్ లెటర్ విటమిన్ ఈ. ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. రైట్, ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ ఆ కోడ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ డిస్కషన్ చేద్దాం. సో న్యూట్రిషన్, మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అండ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. Macro and micronutrients. Next, third one is nutrition topic. And next one, biological classification, taxonomy, taxonomy, species, genera, animal classification and plant classification. ఇవన్నీ కూడా మనకు టాక్సానమీ వచ్చేది. Animal classification, vertebrates and invertebrates. Plant classification, cryptogams and phanerogams. From plant classification, UPSC, civil services like so lichens. Question ఇచ్చింది ఏంటంటే lichens means the combination of one bacteria and virus. Option here. See, రాద్దాం. Lichens means the combination of one bacteria and one virus. Option B, one fungus and one bacteria. Option C, one fungus and one algae. Option D, one bacteria and one virus or fungus. Lichen means the combination of one algae and one fungus. కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్ ఆల్గే అండ్ ఫంగస్, అంటే ఒక శైవలము ఒక శిలీంధ్రం కలిసి జీవించడం.
That is called as lichens. So lichen means the combination of one algae and one fungus or one algae. ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. And so next one, this is a biological classification, plant classification and animal classification. And next one is plant morphology. In plant morphology, root, stem, leaf, flowers, fruits, seeds. Root, stem and leaf. Root, stem, leaf. These three. It is called as primary parts or vegetative parts in plants. Vegetative parts in plants. So the question from root modification, stem modification and leaf modification ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్, బీట్రూట్, పొటాటో, జింజర్. సో క్యారెట్, సో రూట్, స్టెమ్ ఆర్ లీఫ్. క్యారెట్, సో రూట్ మోడిఫికేషన్. పొటాటో, stem modification. Okay, and next flower, largest flower, smallest flower and pollen grains. ఇవన్నీ కూడా సో ఇక్కడ డిస్కషన్ చేస్తాం. రూట్, స్టెమ్ అండ్ సో లీవ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ plant physiology. This plant physiology, photosynthesis, kiranajanya samyoga kriya. Photosynthesis, it is a oxidation or reduction process. Oxidation or reduction, where it is occur photosynthesis process. What is the difference between photosynthesis and respiration? The process respiration is it is occurs in all living organisms, but photosynthesis is occurs in only plants. Only plants. The respiration is occurs in mitochondria. Photosynthesis occur in chloroplast. అది ఆ కంపారిజన్ రావాలి. సిలబస్ మొత్తం తెలిస్తే సబ్జెక్ట్ మీద ఐడియా ఉంటే కంపారిజన్ వస్తుంది. Right, photosynthesis process and transpiration process. What is the transpiration? To loss of water from plants. That is called as transpiration. And economical importance of plants. Last time sub inspector last previous exam lo kuda vachindi. ఖచ్చితంగా యూపీఎస్సి, ఏపీఎస్సి అండ్ టీఎస్పీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంటాయి బిట్స్. అంటే అన్నీ వస్తుంది, బట్ ఇంకా ఎక్కువ రిపీట్ అవుతున్నటువంటి ఆల్కలైడ్స్, రిసర్పిన్. లాస్ట్ టైం ఇన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానిస్టేబుల్, సో రిసర్పిన్, క్వినైన్ ఇవి రెండు ఇచ్చాడు. సో ఆల్కలైడ్స్, ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, phytohormone. So phytohormones are, phyto means plant. So phytohormones are released from plants. That is, phytohormones are auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene. Right. మరి ఇది డైలీ లైఫ్లో అగ్రికల్చర్ పర్పస్లో. అండ్ నెక్స్ట్ రైఫనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఆ రైఫనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, సో ఆర్టిఫిషియల్ కూడా, సో ఆ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా పండి మరి మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. ఇథలిన్ అండ్ కాల్షియం కార్బైట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ అయ్యేది. సో ఫైటో హార్మోన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెల్ బయాలజీ అండ్ జెనెటిక్స్. Cell biology and genetics. So in cell biology or genetics, so what is a cell? And who discovered the first cell? And so prokaryotic and eukaryotic. And next
chromosomes, genes, and nucleic acids like RNA, DNA, and ఇవన్నీ కూడా మనకు సెల్ బయాలజీ అండ్ జెనెటిక్స్లో వచ్చేవి. సో chromosomes, XX chromosome and XY chromosome. XX chromosome, male or female, it is present in female. XY chromosome, male. ఇవన్నీ కూడా మనకు జెనెటిక్స్ అండ్ సెల్ బయాలజీలో మాట్లాడతాం తర్వాత. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంట్, బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, యాసిడ్ అండ్ ఎఫెక్ట్, ఓజోన్, O3, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా వస్తుంది. బట్ మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్ చూడండి, గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, యాసిడ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఓజోన్, ఈ మూడిట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా బిట్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంది. So what is the greenhouse effect, acid and effect, and biotic factors, abiotic factors? Like biotic factors, like that is the living things, that is producers, consumers, detritivores. Abiotic factors are light, temperature, water, soil, etc. So ivi. And next one, cloning. So cloning, IVF, in vitro fertilization, or it is called as test tube baby, stem cells. First cloning in world. So Dolly, test tube baby, cloning veru, test tube baby veru, stem cells veru. So nowadays stem cells గురించి దాదాపుగా అందరికీ తెలియాలి. Types of stem cells. The stem cells are depends on totipotency principle. అంటే మన బాడీలో ఏదైనా ఒక ఆర్గన్ లాస్ అయితే మళ్ళీ రీజనరేట్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి సెల్స్ స్టెమ్ సెల్స్. టైప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, స్టోరేజ్ స్టెమ్ సెల్ బ్యాంక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ క్లాస్ మొత్తం కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సిలబస్లో. సో దిస్ ఈజ్ టోటల్ సిలబస్. ఇప్పుడు బయాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, టోటల్ సైన్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. సో రిలేటెడ్ టు ఒకటే కాన్సెప్ట్, ఎనాలిసిస్, అప్లికేషన్ టైప్లో సబ్జెక్ట్ చదివితేనే సెలెక్షన్ వస్తుంది. ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సో సిచ్యువేషన్లో ఆ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్, క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా సో క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎనాలిసిస్ చేయాలి. అప్లికేషన్ టైప్లో డైలీ లైఫ్లో అప్లికేషన్ చేస్తూ చదవాలి. చూద్దాం ఇంకా తర్వాత మొత్తం మీకు ఆ టాపిక్ వైజ్ డిస్కషన్ చేస్తే అప్లికేషన్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ.